আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার জর্জিয়া লাসফ, যে ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। পুলিশ সবসময় বলে কি যে সে বাধা দান করবে, হস্তক্ষেপ করবে আমাদের সাক্ষীদের সাথে। এই গ্রাউন্ডের উপর পুলিশ সব সময় বলে কি আমরা বেল দিতে চাই না। তার কারণ হইল সে আমাদের যে উইটনেসরা সাক্ষীরা আছে তাদের সাথে তাদেরকে বিরত করবে সাক্ষী দিতে, তাদেরকে বাধা দিবে, তাদেরকে কোর্টে আসতে দিবে না এবং তাদের স্টেটমেন্টগুলো চেঞ্জ করার চেষ্টা করবে, তাদেরকে যোগাযোগ করবে তোমরা যেটা বলছো ওইটাকে একটু সামলাইয়া বলো, ওইটাকে আর একটু কমাইয়া বলো বা বাড়াইয়া বলো, বা যে ইন্টারফেয়ার করবে তাদের সাথে হস্তক্ষেপ করবে। পুলিশ এই ধরনের রিজন গুলো দেয় যে বেইল না দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে হবে, যে না আমাদেরকে বলতে হবে না সেটা করবে না, আমাদের কোর্টকে বলতে হবে না এটা তুমি কন্ডিশন দিয়ে দাও। আমি আমার ক্লায়েন্টকে বলবো সে তুমি রিলিজিয়াসলি একদম ধার্মিক ভাবে তুমি কোর্ট যেটা বলবে সেটা শুনবা, কোনো ধরনের গরমিল যেন না হয়, এটা আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদেরকে বলে দেব। পুলিশ বলে কি তাদেরকে থ্রেট করবে, তাকে হুমকি দিবে, তাকে ভয় দেখাবে, ইন্টিমিডেশন করবে, ভয় দেখাবে। এই অভিযোগগুলো পুলিশ সব সময় বলতে থাকে যে আমরা বেইল দিতে চাই না, কারণ বেইল হলে আমাদের সাক্ষী যারা আছে ওদেরকে হুমকি দিবে, ওদেরকে ভয় দেখাবে, ওদেরকে বাধা দিবে কোর্টে না আসার জন্য। এইগুলো সচরাচর আমরা সব দিনেই সবসময়ই কোর্টের মধ্যে শুনি পুলিশের এই বক্তব্যগুলো। জর্জিয়া, interference with witnesses. Police comes with this objection quite regular. What's your opinion? So with interfering with witnesses, the prosecution generally say that if a person has a track record of interfering with witness, then they're likely to do it again. And then we see this also a lot in domestic violence offences, because especially and with any other offences that take place within the family, so sexual offences within the family and other offences within the family unit, the police and the prosecution say, well, because the defendant and the victim know each other and there's a family relationship, the defendant is likely to go to the witness and say, don't give evidence, don't come to court, it's not good for you, it's shameful for the family, and things like that. So that's also what interfering with witnesses is. So it's to stop witnesses giving evidence in the trial or get them to change their evidence to help the defendant. And this is a reason, if the judge and the prosecutor and the police think that the defendant will do this, that's a reason not to give bail. So especially if an allegation involves threatening or coercive control, that's also a reason that it can be easier for the prosecution to claim that if the defendant is granted bail, they're going to go harass and intimidate the witness. Yeah. So পুলিশ যেটা সবসময় বলবে যে যদি বেইল দেওয়া হয়, he will stop উইটনেসদেরকে স্টপ করবে গিভিং এভিডেন্স, সাক্ষী দিতে দিবে না, কোর্টে আসতে দিবে না ইন দ্য ট্রায়াল, অর গেটিং দেম টু চেঞ্জ দেয়ার এভিডেন্স, তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করবে তোমরা তোমাদের যে সাক্ষী যেগুলো দিচ্ছ, স্টেটমেন্ট যেগুলো দিয়েছো ওইটাকে চেঞ্জ করো। এগুলো সবসময় কোর্ট আপনার শুনে পুলিশের পক্ষ থেকে। Now we pursue the court, we try our best hard, আমরা সবসময় চেষ্টা করি, আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি সমস্ত পুলিশের এই যে সমস্ত অবজেকশনগুলো কিভাবে ওভারকাম করা যায়, কিভাবে আস্তে 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 কোর্টকে বুঝাইয়া আমাদের পক্ষে আনা যায়। So we always propose the court conditions that give bail conditions. My client will follow the conditions religiously. What are bail conditions, Georgia? So bail conditions are requirements that the court gives to a defendant who's applying for bail, so that the defendant can actually get bail and get out of prison before the proceedings are finished. So
there are very many conditions that a court may impose. Yep. Many different conditions, yes. So yeah. The first condition is a curfew and a residence requirement. So the court can make a requirement that the defendant lives at a certain address, often away from the victim in the case. And this will help the police keep tabs on the defendant. It will give the victim comfort that they know where they are. So usually a residence condition is also matched by a curfew condition. This can be with an electronic tag or no tag at all, what's called a doorstep curfew. So either way, it means that the defendant has to stay in their house, usually from around 8 at night to around 7 in the morning. Now, usually curfews are put onto defendants when the offence is committed at night, but you often see the police and the judges just putting them on in all different kinds of cases. Yeah. দর্শক, আমরা যেটা কোর্টকে বলবো যে জাজ সাহেবকে যে আমরা বলবো যে প্রয়োজনীয় শর্তগুলো দিয়ে দেওয়া হোক, বেইলে দিতে হবে, বেইলে ছাড়তে হবে আমার ক্লায়েন্টকে, কিন্তু তোমরা যেটা কোর্ট মনে করো উপযুক্ত শর্ত যেগুলো প্রয়োজনীয় ওইগুলো তোমরা দিয়ে দাও এবং আমার ক্লায়েন্ট সেগুলো ফলো করবে এবং কোর্ট তখন আমাদের বক্তব্যগুলো শুনবে। ঠিক আছে, সে অপরাধ করবে, তাকে একটা কারফিউ দেওয়া হোক, সে সন্ধ্যার সময় বাইর হবে না, কয়েক ঘন্টা যে ঘরের মধ্যেই থাকবে। এই যে বিভিন্ন কন্ডিশনগুলো, বিভিন্ন শর্তগুলো কোর্ট তখন আরোপ করবে। যখন আমরা বলবো যে তোমাদের যা যা শর্ত দেওয়ার দরকার সেগুলো সবগুলো আমার ক্লায়েন্ট অ্যাকসেপ্ট করতে রাজি থাকবে, কিন্তু তাকে বিচার কার্য চলা অবস্থায় তাকে বেইলে দাও। তখন কোর্ট আস্তে আস্তে আপনার কনভিন্স হইতে থাকে আমাদের পক্ষে। আমার কলিগ ব্যারিস্টার জর্জিয়া লাসফ বলছেন যে সে তাকে কারফিউ দেওয়া হতে পারে। এইটা একটা কন্ডিশন যে কারফিউ দিলে একটা নির্দিষ্ট সময় সে ঘরে থাকতে হবে, ঘরের বাইরে যাবে না এবং তখন ওই সময়ে আর কোনো অফেন্স করার কোনো রিস্ক থাকবে না। ওইটা আমরা কোর্টকে বলবো কি এই কারফিউটা তাকে দেওয়া হোক। For the fear of the defendant absconding, the defendant is at a fixed address and easy for the police to keep tabs on. যে আমরা কোর্টকে বলবো কি পুলিশ যেটা বলতেছে এখানে কোর্টের মধ্যে এসে যে সে পলাতক হবে এবং এবং আমরা তখন বলবো কি না ঠিক আছে, সে যদি পলাতক হয় আমরা একটা নির্দিষ্ট একটা ঠিকানা দিলাম, এই ঠিকানার মধ্যে সে থাকবে এবং পুলিশের একটা নজর তখন তারা রাখতে পারবে। এই নজর রাখাটা আমরা বলবো কি যে কোনো অ্যাড্রেসে যেখানে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে পুলিশ বলতে পারে যে এই জায়গায় অপরাধ হয়েছে, এই অ্যাড্রেসে আমরা বলবো কি না ঠিক আছে ইস্ট লন্ডনে অপরাধ হয়েছে, আমার ক্লায়েন্ট থাকবে ওয়েস্ট লন্ডনে, ইস্ট লন্ডনে আর থাকবে না। সুতরাং ওই রাস্তার মধ্যে ওই এলাকার মধ্যে আসার আর কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। আমরা তারা যে বলবে যে পলাতক হবে আমরা বলবো কি ওখানে থাকবে, তাকে তোমরা নজরে রাখতে পারবা। How to overcome the objection of defendant absconding? Police always talks about this one, he will be running away. So for fear of absconding, a good condition to suggest is a curfew, an electronically tagged curfew, because, and especially a GPS curfew, only some courts give them, but I think Snaresbrook and Wood Green in London definitely give GPS curfew monitoring, and that lets the police know where the defendant is at all times. So if they go to the airport or they go to the boat or a port, the police will easily know. So this is a good condition to get over the prosecution saying that. Yeah, and then putting that tags, also police will understand where is he going, his movement. Yeah. So that also we can offer to the court. Yeah. For the fear of further offense on bail, residents far away from the scene of the alleged crime or a curfew requirement
can keep a defendant away from the potentially criminal situations, so further offenses are less likely. যে তারা বলে কি সবসময় অবজেকশন করে কি পুলিশ সবসময় যে সে ইন্টারফেয়ার করবে আপনার উইটনেসদের সাথে ইন্টারফেয়ার করবে। তাহলে আমরা বলবো কি সে উইটনেসদের সাথে ইন্টারফেয়ার করবে না, কারণ সে সম্ভাব্য ক্রিমিনাল সিচুয়েশন থেকে সে দূরে থাকবে তাকে যদি কারফিউ দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় যে কোনো শর্তগুলো আমরা মেনে চলতে রাজি, আমার ক্লায়েন্ট রাজি থাকবে। সুতরাং তাকে যদি কারফিউ দেওয়া হয় সেটাও আমাদের ক্লায়েন্ট রাজি থাকবে। যে এটা কারফিউ মানে সান্ধ্যকালীন আইন, সান্ধ্য আইন যেটা আমরা বাংলায় বলে, যেটা মানে আপনি কয়েক ঘন্টার জন্য বাইরে যেতে পারবেন না, ওই সময় আপনাকে ঘরে থাকতে হবে। তারপরে many offenses of course happen at night and in licensed premises which are busy at night. অনেক অপরাধগুলো আপনার সংগঠিত হয় রাত্রে বেলায়, পার্টিকুলারলি আপনার পাবে এবং ক্লাবের মধ্যে। সুতরাং আমরা বলতে পারি কারফিউ দেওয়া হোক, তখন সে পাবেও যেতে পারবে না, ক্লাবেও যেতে পারবে না। Georgia, how to overcome the objection of defendant interfering with the prosecution witnesses? So usually the best thing is a residence address far away from where the witnesses live. Then obviously a condition of no contact. So if the defendant contacts those witnesses, he can be arrested immediately. Those are the two big ones. Those are the good ones. Yeah. And then we can also offer anything, or if the court says we want to add some different conditions, we can also accept those conditions. Yeah. Reporting requirement. This allows the police to keep aware of the rough location of a defendant, as they will have to report to a police station 3 or more times per week. যে মানে আনুমানিক অবস্থান কোন জায়গায় আছে সেটা পুলিশ বুঝতে পারবে যদি রিপোর্টিং মানে হাজিরা দেওয়ার একটা মানে কন্ডিশন শর্ত যদি দিয়া দেয় যে 3 বার অথবা 2 বার সপ্তাহে হাজিরা দিতে হবে, তখন পুলিশের একটা নজর রাখার সুযোগ হবে এবং আনুমানিকভাবে পুলিশ বুঝতে পারবে সে কোন জায়গায় আছে এবং পলাতক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। কারণ পুলিশ সবসময় বলে কি যে আমরা ইয়া করব, মানে সে পালাইয়া যাবে। What are the reporting conditions? Why it is required, Georgia? So reporting conditions are usually to give the police an idea of the rough location of the defendant. So if a defendant has to report to the police station 3 times a week, the police will obviously know if they suddenly stop coming in to report, and that means the police will be on the lookout for them and it will stop them kind of escaping and failing to appear. It's more for the failing to attend court than any of the other objections for bail. It's so that the police can know where you are, they know you're staying out of trouble, and they're able to keep an eye on the defendant. Yeah. তারপরে একটা জিনিস সব সময় আমি বলি খুবই দরকারি, সিওরিটি এবং সিকিউরিটি। সিওরিটি হলো একটা নিশ্চয়তা দেওয়া, কোর্টের কাছে একটা জামিনের জন্য বেল দেওয়া হোক এবং কোর্টের কাছে একটা নিশ্চয়তা দেওয়া। আর সিকিউরিটি হইলো জামানত দিয়া দেওয়া, যে কোর্টের কাছে পয়সাটা দিয়ে দেওয়া যে আমি এই পয়সাটা দিয়ে দিলাম। আর একটা হইলো একটা আমি অ্যাসিউরেন্স দিলাম, নিশ্চয়তা দিলাম, এইটা হইলো সিওরিটি, গ্যারান্টি। These are two important tools. এগুলো হইলো আমি যখন বেল অ্যাপ্লিকেশন করি, এগুলো আমি মনে করি খুব গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম বেইলের জন্য, কারণ কোর্টে খুশি করতে হবে। কোর্ট খুশি হবে যখন আপনি পয়সা দিবেন, কোর্ট খুশি হবে যখন আপনি নিশ্চয়তা দিবেন পয়সা দেওয়ার। এগুলা তখন কোর্ট আস্তে আস্তে আমাদের পক্ষে আসতে থাকে।
আপনার সিকিউরিটি যেটা জামানত যেটা সেটা কোর্টের কাছে জমা দিয়ে দিতে হবে, ক্লিয়ার ফান্ড দিয়ে দিতে হবে। আর যেটা সিকিউরিটি মানি যেটা সেটা হলো একটা প্রতিজ্ঞা করা কোর্টের কাছে, যে প্রমিস করা, সে যদি পালাইয়া যায় আমি 10,000 পাউন্ড দিব, সে যদি পালাইয়া যায় আমি 5,000 পাউন্ড দিব, এবং সে পালাইয়া যাবে না, আমি 2,000 পাউন্ড অলরেডি কোর্টের কাছে জামানত দিয়ে দিয়েছে। জর্জিয়া, talk about the surety and security. What is it? So they're two important tools. They're financial assurances made to the court, usually by family members of the defendant, to guarantee that if they get let out on bail, they'll go back to court to attend their hearings. Security is money paid into the court before the defendant is allowed on bail. This must be paid into the court in cash or other cleared funds. Now, surety is different because it is money promised to the court by third parties, for example, family members. And this is only paid if the defendant does not answer the bail or turn up to court. This can be in the form of money left in a third party's bank account or other assets. Even equity in a house can be a surety. Documentary evidence must be provided to the court showing that the money is available or that assets equivalent to that amount exist. This could be in the form of a bank statement or a mortgage statement accompanied by a house valuation. দর্শক, যেটা আমার কলিগ ব্যারিস্টার জর্জিয়া লাসব বলছে যে গ্যারান্টরকে দিতে হবে ব্যাংক স্টেটমেন্ট, যে আমার অ্যাকাউন্টের মধ্যে 20,000 পাউন্ড আছে, এই যে দেখো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এবং আমি 10,000 পাউন্ডের গ্যারান্টি দিচ্ছি এই রেপ কেসের জন্য। এবং তাকে বলতে হবে আমার কাছে 10,000 পাউন্ড নাই, কিন্তু আমার বাড়ির উপরে আমি ওই 10,000 পাউন্ডের গ্যারান্টি দিলাম, কারণ আমার বাড়ির মর্টগেজ আছে 100,000 পাউন্ড, কিন্তু আমার বাড়ির ভ্যালু হইল কি 200,000 পাউন্ড। তার মানে 100,000 পাউন্ডের ইকুইটি বলে। ইকুইটি মানে আপনার যে প্রফিট, আমার ঘরের উপর আমার প্রফিটের অংশ যেটা, সেটা হইলো 100,000 পাউন্ড। কারণ হইলো কি, মর্টগেজ হইলো ব্যাংকের কাছে 100,000, তাহলে ওইটা মর্টগেজ স্টেটমেন্ট দিতে হবে। বাড়ির দাম যে 200,000 পাউন্ড, ওইটা ভ্যালুয়েশনের একটা রিপোর্ট দিতে হবে। কোর্ট তখন কনভিন্সড হবে, এবং কোর্ট যখন বলবে যে সলিসিটর যখন যায় বলবে কি দেখো তার কাছে এত এত পয়সার ইকুইটির সম্পদ আছে, সেখানে 10,000 কেন, সে 20,000ও দিতে পারবে। সে বলতেছে সে যদি চাও সে আরো বাড়াইয়াও দিতে পারবে, যেটা দিলে কোর্ট খুশি হবে। তখন কোর্ট এগুলোতে খুব খুশি হতে থাকে। সিরিয়াস এলিগেশন হোক না কেন, রেপ হোক না কেন, কোর্ট বলবে কি ঠিক আছে, আমি বেইল দিলাম, এবং আমি এত অঙ্কের গ্যারান্টারও আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম। সো এগুলো কিন্তু বিভিন্ন ডকুমেন্ট দিয়ে কোর্টের কাছে প্রমাণ করে দিতে হবে যে আপনার যে এই সমস্ত জিনিসগুলো আছে। A good bail application for a serious Crown Court offense, for example murder, drugs importation, will include a combination of both security and surety. যে একটা ভালো বেইল অ্যাপ্লিকেশন, জামিনের জন্য দরখাস্ত, যেটা একটা মারাত্মক অপরাধের জন্য, মার্ডার কেসের জন্য, অথবা একটা ড্রাগস ইম্পোর্টেশন কেসের জন্য, আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটা করব সেটা হলো কম্বিনেশন, যে মিক্স আপ করব, আমি দুইটা দিয়ে দিব। আমি কোর্টের কাছে বলতে এত পয়সা কোর্টের কাছে জমা দিয়ে দিলাম আমরা, আর এত পয়সার একটা নিশ্চয়তা দিলাম, দুইটা দিব, প্রমিস করা একটা, জামানত দিয়ে দেবো একটা। তখন কোর্ট এগুলোতে কনভিন্স হবে। The precise amount required varies. কত পয়সা দিতে হবে জামানত, কত পয়সা গ্যারান্টার দিতে হবে, নিশ্চয়তা দিতে হবে, এটা বিভিন্ন হতে পারে। এটা বিভিন্ন অঙ্কের হতে পারে, 5,000 পাউন্ড হতে পারে, 10,000 পাউন্ড হতে পারে, 50,000 পাউন্ড হতে পারে। But must be a good proportion of the assets of the person providing the asset or money. এটা ওই ব্যক্তির যত পয়সা আছে তার একটা ভালো অংশ কোর্টের কাছে দিতে হবে। কোর্টের কাছে বলতে হবে যে আমার 20,000 পাউন্ড আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে আছে, ওখান থেকে আমি 5,000 পাউন্ড জামানত দিয়ে দিলাম, আরো 10,000 পাউন্ডের নিশ্চয়তা দিলাম। তার মানে 20,000 পাউন্ড থেকে 15,000 পাউন্ড দেওয়া মানে ওই ব্যক্তি যদি পলাতক হয় তাইলে তার জন্য একটা বিরাট আঘাত আসবে, যে কত বড় একটা অঙ্কের পয়সা আমি হারাইলাম। সুতরাং
এমন ভাবে একটা দিতে হবে যেটা তার তার মানসিকভাবে সে আঘাতপ্রাপ্ত হয় মতো, যে এই পয়সাটা গেলে তার জন্য একটা বিরাট অঙ্ক হবে, এটা তার জন্য অনেক বড় অঙ্কের পয়সা। কিন্তু একজন যদি মিলিয়নিয়ার হয়, তার অ্যাকাউন্টে যদি 100,000 পাউন্ড 200,000 পাউন্ডে থাকে, এবং সেখান থেকে যদি 5,000 পাউন্ড সিকিউরিটি দিয়ে দেয়, জামানত দিয়ে দেয়, 10,000 পাউন্ড যদি নিশ্চয়তা কোর্টের কাছে দিয়ে দেয়, গ্যারান্টি দিয়ে দেয়, তাহলে কোর্ট বলবে কি তোমার কাছে 200,000 পাউন্ড আছে, এই পয়সা তুমি হারাইলেও তো তোমার কোনো কিছু আসে যায় না। তাইলে কোর্ট বেশি একটা মানে কনভিন্স নাও হইতে পারে, হবে না এমন কোনো কথা নাই। এগুলো হলো আমাদের বুদ্ধি, আমরা যেগুলো করি বুদ্ধিমত্তা দিয়ে, যে আমরা চাই বলতে আমার ক্লায়েন্ট 20,000 পাউন্ডে চাকরি করে, 20,000 পাউন্ড জমাইছে সে ব্যাংকের মধ্যে, এই দেখো ব্যাংকের স্টেটমেন্ট, এই দেখো 5,000 পাউন্ড সে অলরেডি দিয়ে দিছে, এবং আরো 10,000 পাউন্ড নিশ্চয়তা দিচ্ছে। Needs to be enough that it would be financially hurt the provider if the defendant did not answer the bail, যে এমন অঙ্কের পয়সা দিতে হবে যে এটা সে খুব আঘাত পাবে, সে যদি পালাইয়া যায়, এই পয়সা যদি সে হারায়, এটা তার জন্য খুব বড় ধরনের একটা আঘাত সে পাবে। I will go back to my colleague Barrister Georgia Lassab. Georgia, why court gives condition of non-contact with witnesses? Because that happens quite a lot. I see in almost all the bail the court grants that non-contact with the witnesses. So this is to prevent the defendant from interfering with witnesses, or indeed committing further offences by intimidating them or assaulting them. And you're right, if an offence has a victim, I've never seen someone get bail without a non-contact condition. It just doesn't happen. So it's something that should always be offered by the solicitor or barrister whenever there's a victim in the case that is said to have suffered any type of attack. So blackmail, threatening behaviour, coercive control, assault. So the non-contact condition is not enough on its own usually to get bail, but it is always necessary as a first step. Yeah. দর্শক, যেখানে এলিগেশন আসছে হুমকির এলিগেশন, যেখানে এলিগেশন আসছে ইন্টিমিডেশনের এলিগেশন, যে ভয় দেখানোর এলিগেশন, ভয় দেখানো, হুমকি, ব্ল্যাকমেইল করা, এবং এই সমস্ত এলিগেশন যখন আসে একজনের বিরুদ্ধে, তখন আমরা বলি কি সে হুমকি দিবে না, সে ভয় দেখাবে না, এবং তখন তাকে আমরা বলবো কি যে সে ওই তোমাদের উইটনেস, তোমাদের সাক্ষীদের সাথে যোগাযোগ করবে না, তোমরা এই কন্ডিশন দিয়ে দাও। কারণ সে যদি যোগাযোগ করে, তাহলে তো তোমরা বেইলটা ক্যান্সেল করতে পারবাই, তখন তো সে আর ভবিষ্যতে আর বেইল পাবে না। A condition of non-contact with prosecution witnesses is often not enough on its own to secure bail, but can be necessary as a first consideration when a defense lawyer is considering what the bail conditions which should be offered in order to achieve freedom before trial for the client. So এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের নন কন্ট্যাক্ট যেটা আমরা বলবো কোর্টের কাছে, যে তোমরা শর্ত দিয়ে দাও আমার ক্লায়েন্ট যোগাযোগ করবে না, এবং এটা আমরা ফার্স্ট কনসিডারেশনের মধ্যে রাখবো। শুধু এই শর্ত দেওয়াটাই মানে এখানা নন কন্ট্যাক্ট ওইটা না, ওইটার সাথে আমাদের আরো অন্যান্য মানে জিনিসগুলো কোর্টের কাছে অফার করতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হলো আমার ক্লায়েন্টকে বেইলে রাখা, কারণ হলো বেইলে যদি রাখতে হয় অনেক সুবিধা আছে। ট্রায়ালের আগে আমাদের ক্লায়েন্টকে ফ্রিডম দেওয়া, যে ফ্রি রাখা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তখন সে তার বিভিন্ন আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে, মিটিং করতে পারবে, ডিসকাস করতে পারবে, এভিডেন্সগুলো আমার কাছে নিয়ে আসতে, যে উইটনেস আছে এবং উইটনেসদের সাথে সে মানে অর্গানাইজ করতে পারবে। সলিসিটরকে বলবে কি আমার এই উইটনেস, আমার পরিবারের মধ্যে তারা জানে আমার বিরুদ্ধে যে রেপ কেস করছে, সে এই আমার এগেইনস্টে করছিল, এবং আপনি শফিউল আজম সাহেব যোগাযোগ করেন তাদের সাথে, তারা আমার পক্ষে সাক্ষী দেওয়ার কথা, তারা এই ঘটনাগুলো জানে, তাদের অনেক জিনিসগুলো জানা আছে। সুতরাং বেইলে রাখাটাই হলো আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য,
প্রধান উদ্দেশ্য, সবচাইতে ইম্পর্ট্যান্ট আমাদের জন্য। দর্শক, আজ আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হবে নেক্সট টুইসডে, আগামী মঙ্গলবার ঠিক একই সময় দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে লগ ইন করলেও আপনারা আমাদের এই প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন। ওখানে তারা আপলোড করবে ইউটিউব চ্যানেলে এবং ফেসবুকের মধ্যে আজকেও ওনারা দিয়ে দিয়েছেন, ওখানে দেখতে পারবেন। তাছাড়া সলিসিটর শাফিউল আজম অথবা আজাম এন্ড কো সলিসিটর্স এই নাম দিয়ে গুগলের মধ্যে সার্চ করলেও আপনারা এই প্রোগ্রামের লিঙ্কগুলা পাওয়া যাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।